ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਲੋਕ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਪਸ ਆਪਣ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਪੌੜੀ ਏਕੈ ਆਪ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਿਸਥਾਰਾ। ਇਆ ਜੁਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ। ਵਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋ ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਫਨ ਹੋਊ। ਏਕੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਥਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਏਕੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਥਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਥਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 52 ਅੱਖਰੀ, ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
इस संसार नूं पैदा करन वाला, बनाउण वाला इक्को अकाल पुरख परमात्मा है। कीता पसाओ एको कबाओ, तिसते हुए लख दरियाओ। ये सारा पसारा अकाल पुरख परमात्मा ने आप ही पसारिया है। इसे करके ही वो जिहड़ा परमेश्वर है उसनूं सद सदीव कहा गया है। सतनाम जिस दा नामना, जिस दी हस्ती, जिस दी होंद सदा लई कायम है, सत है। परमेश्वर दी सत्या सदा ही सत है। वो परमेश्वर करता पुरख आप है। करते का अर्थ है करन वाला, पुरख का अर्थ है उस विच समाया होया। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दोए कुदरत साजिया कर आसन डिठो जाओ। वो आप ही बिच बैठा इसनूं वेख रहा है, चला रहा है। जां कह लीए भी हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। ये सृष्टि सारी परमेश्वर परमात्मा दे हुक्म दे विच है। पर जिहड़ा ये हुक्म है वो परमेश्वर दे उपर लागू नहीं हुंदा, सृष्टि दे उत्ते ही लागू हुंदा। इसे करके ही जिहड़ा परमेश्वर है, परमात्मा है, वो अकाल है, समय दे प्रभाव तो बहुत परे है। समय का परमेश्वर दे उत्ते कोई असर नहीं है, क्योंकि समय का जिहड़ा असर है वो जिहड़े इस संसार दे विच पैदा होए ने, समय का असर उन्हां उत्ते है। परमेश्वर तो है ही अजून, जूना तो रहत अजूनी है। उते सतगुरु पातशाह जी ने बाणी विच इत्थों तक भी बचन कह दिते, कहंदे सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी आवे। कहंदे मुख सड़ जाना चाहिए। जिहड़ा ये गल कहंदा भी परमेश्वर जूनी धारदा, नहीं, परमेश्वर जूनी नहीं धारदा। परमेश्वर पूर्ण प्रकाश रूप होके भगतां दे विच प्रगट हुंदा है। भगत भगती दे द्वारा अपने अंदरों परमेश्वर नूं प्रगट करते हैं, जिस दे बचन सतगुरु ने परथाए बख्शे ने। कहंदे सब मह जोत, जोत है सोए तिस दे चानण, सब मह चानण होए। है अंदर ही है सबना दे अंदर है। कोई उस परमेश्वर तो खाली नहीं है। इसे करके क्या हुक्म है अंदर सब को। ये संसार इत्थों दे जी जंत जानवर पशु पंछी जिन्ने भी ने वो सारे परमेश्वर दे हुक्म दे विच ने। मनुख इंसान भी हुक्म दे विच है। पिछे आपां पहलां श्लोक दे विच विचार आए हैं, आवत हुक्म विनाश हुक्म आग्या भिन्न ना कोई। आवण जाना तिह मिटै नानक जिह मन बसे सोए। जिहदे मन विच परमेश्वर वस जांदा उहदा आउणा ते जाना मिट जांदा है। ते मनुख ने इस संसार दे विच जन्म ही इसे करके लिया है। अकाल पुरख परमेश्वर ने ये सृष्टि नूं चलाएवान ही इस करके बनाया कि इस विच इंसान आके इंसान वाकई जूना दे छुटकारे तो बचण दे लई, बचा दे लई कहंदे परमेश्वर दा नाम जपे तो वह सुट सकदा है, बच सकदा है। ते हुण जिन्हां ने परमेश्वर दे विच सुरत जोड़ी है वो जुगो जुग अटल अकाल पुरख परमात्मा दे विच अभेद हो गए ने। उस सदीव काल दे लई सतगुरु दे चरनां विच बस गए ने, क्योंकि सतगुर कै जन्म है गवण मिटाया। जदों सतगुरु दे घर दे विच जन्म हो गया उदों जम्मना ते मरना मिट जाता है। वेखो ना भगत नामदेव जी
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਵਰ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਕਦੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਲੰਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਜੀ ਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਟਲ ਰਾਜ ਰਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਪਾ ਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਿਆਰਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾਂ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਨਾ, ਲਿਵ ਜੁੜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ? ਹੋ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਿਵਾਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਉਹੀ ਕਾਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਖਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਸੁਚੱਜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਬਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਤਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਤੇ ਅਸਫਲਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ। ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ, ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਕੋਲ, ਸੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਤਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ, ਤਖਤ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਊਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਲਈਏ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋ ਹਾਥੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਯ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੋਲ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਤੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ ਆਪਣ ਹਉ ਕਰੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸ਼ੂ, ਮੂਰਖ, ਡੰਗਰ, ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣ ਹਉ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
सतगुरु कहते भाई नहीं, ये भुलेखे दे विच है। नानक बिन हर कहाँ कमात। परमेश्वर की जेकर ताकत ही ना हुंदी, शक्ति ना हुंदी, तू कुछ किवें कर सकदा, चाहे वो चंगा चाहे माड़ा। क्योंकि माड़ा करन वाला भी हंकारी है, चंगा करन वाला तो है ही है। माड़ा करन वाला हंकार ये कर जांदा भी मेरे कोले ताकत है, ते जिहड़ा चंगा करन वाला कई बार उहदे अंदर भी ये माण हंकार पैदा हो जाता भी ये जो कुछ करन वाला हाँ मैं ही हाँ। ते सतगुरु पातशाह ने इस करके कहना भी जे तू अपने आप नूं वड्डा कोई जोधा सूरमा सूरवीर कहलाउंदा है तां कहंदे तेरा की, कहंदे प्रभ की कला बिना कहाँ धावै। जे को अत सूरा कहावे दी गल है भी जे तू अपने आप नूं सूरमा जोधा बली कहाउणा है, पर परमेश्वर की कला बिना कित्थे धा सकदा, तू कित्थे तू जा सकदा। जिन्ना मर्जी सूरमा होवे कोई, कई बार सारी सारी उम्र वो सूरमे अपने घरां दे विच ही बैठे लंघ जांदे ने, किते जंग दा उन्हां नूं मौका भी नहीं बनदा। क्योंकि परमेश्वर की कला नाल ही धाया जा सकदा ना, मैदान दे विच जाया जा सकदा है। राम वधावे सो वधे भाई, बल कर वधे ना कोई दी गल भी है। जिसनूं परमेश्वर वधाउंदा है उही वधदा है, अपने बल ताकत दे करके कोई नहीं वध सकदा। ताकतां ठुस हो के रह जांदियां ने ते पता ही नहीं लगदा कदों तख्तां वाले मिट्टी दे विच रुल जांदे ने, मिट्टी विच रुलण वाले कदों तख्त ते बह जांदे ने। ये ते परमेश्वर दी सत्या है ना, उस परमेश्वर दी ताकत है। कहंदे इस दा कदे भी हंकार नहीं करना चाहिए। हुण हंकार जिहड़ा ये हरेक दे सिर चढ़ के ही बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की जिहड़ी ताकत है उन्हें समझ ही नहीं रहे। हर कोई अपनियां चमदियां ही चलाउणियां चाहुंदा, जिथे जिहदा दा लगदा ला रहा है। हुण पुराने रौला पाई जांदे ने भी नवें आ कुछ कर रहे ने, ते पहिलां पुराणिਆਂ ने किहड़ा इत्थे कुछ बहुता सवारता। जिन्ने क पुराने अपने आप नूं कहाउंदे ने भी असीं आ काम कीते, उन्ने क ते नविਆਂ ने भी कर दिते। वो तो बराबर ही है ना, चंगे ते माड़े काम ये तो चलते ही रहने ने। माड़े काम भी जनता के सामने ने, लोगों के विच ने, ते चंगे भी ने। हुण ये माड़े काम ही जिहड़े चलते आ रहे ने, उन्हां माड़े कामां दे करके ही अपनी सत्ता तो कई बार बहुत दूर चले जाते हैं। अपनी शक्ति की गलत दुरवरतों करन वाले लोग जिहड़े ने, राज करन वाले, फिर आम लोग उन्हां नूं कखों हौले करके सिट दिंदे ने। चलो अज तो है ही समा जिहड़ा ये वोटां दा है, वोट अधिकार दे नाल ही जिहड़ा कोई मनुख अपना अकीदा चुनदा है, लीडर चुनदा, चोण करदा, वो वोट ही चुनदी है ना। वोटां दी राजनीति है। हर कोई हरेक सत्ताधारी वो उस दे पिछे ही खड़ा भी वोट कित्थे किन्नी खड़ी है, गल यही है। होर कोई बहुती लम्मी चौड़ी गल नहीं। आम लोग सुचेत हो जाण, सियाणे बन जाण, समझदार बन जाण, ते वो अपनी इस अधिकार दा सही वरतों करके माड़िਆਂ नूं ला सकदे ने। कोई शक नहीं इहदे विच। किन्ने ही जिहड़े कई लंबे समिਆਂ तो सदियां तक सत्ता भोगदे आए सी, पर बहुत वड्डियां वड्डियां गलतियां, छोटियां गलतियां तो हर कोई लुको दिंदा ना भी चलो कोई गल नहीं, चल कोई गल नहीं। एक बारी होगी, दो बारी होगी, तीन बार होगी, पर वो गलती हुंदी हुंदी छोटी छोटी फिंसी बनती 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 कई बार एडा को नसूर बन जाता, एडा को वड्डा फोड़ा बन जाता भी फिर उस नूं दवाइयां नाल जां कोई पट्टियां नाल ठीक नहीं आउंदा, फिर उन्हें चीरा देना ही पैंदा, वड्ढना पैंदा। अंग भी कई बार वड्ढना पै जाता शरीर का, जदों बहुता बिगड़ जाए ना, बहुता ज़्यादा खराब हो जाए, गल सड़ जाए, उहदे विच कीड़े किरम पै जाण, वो बाकी शरीर नूं भी खराब करन ते तुल पवे, फिर वो अंग भी कई बार वड्ढ दिता जाता भी नहीं जे ये हुण वड्ढ दांगे चंगे रहांगे, इस तो बाद शरीर सारे नूं इन्फैक्शन हो सकती है। वो डॉक्टर सलाह दिंदा फिर सियाणा, वो कहंदा भी भाई इहनूं इत्थों वड्ढ दे, अगे नहीं वधेगा रोग, चंगा रहेगा। तो फिर वो रोग भी इदां हुण निकलना तो है नहीं, ये भी ये
फैल ही इन्ना गया भी हुण तेरी हड्डी नूं इह कीड़ा खाण लग गया। बिमारी है जिहड़ी ये तेरी हड्डी नूं पैण लग गई। चंगा रहेगा, पैर की हड्डी है, गोडा पहले ही बढ़वा लिया, उसकी अद्धी लत्त बढ़वा लै, जिउं सेगा, नहीं दुख भोगेगा। हुण जे तां कोई सियाणा है उन्हें ये गल मन लई भी चल ठीक है भी बहुती जिंदगी जिहड़ी पैरां दोनां नाल कढ लई भी बाकी जिहड़ी है घट्टो घट्ट दुख ते नहीं झलना पवेगा भी चल कोई गल नहीं एक अंग बढ़ा लैने आ, वो ठीक है तंदुरुस्त हो जाता, वो फिरदा रहिंदा चंगा भला हसदा खेडदा बोलदा परिवार दे जीआं विच रहिंदा है। ते पर जिहड़ा ना करवावे फिर वो रोग वधदा वधदा एक लत्त दूजी लत्त तो वधदा वधदा सारा शरीर ही वो बीमारी खा जाती है, तड़फ तड़फ के मौत हो जाती है। ते फिर तड़फदे होए नूं साह भरदे नूं औखे साह लैंदे नूं कोई बात भी नहीं पुछदा, कोई उहदा टिकाणा नहीं। फिर लख यतन करे अपने आप नूं बचाउण दे फिर वो बचदा नहीं है, लख यतन करे बचाउण दे लई। ते यही सिस्टम सारे वरतारा जिहड़ा ना थल्ले तो लैके उपर तक यही वरतदा पिया है। अगे पौड़ी एक है आप करावणहारा आपे पाप पुण्य विस्तारा। वो अकाल पुरख परमात्मा एक है, आप ही है। सिर्फ जीवां दे कोल जिहड़ी अपनी सत्ता है जीवां दे विच पाई हुई वो की है, वो आप ही सारा कुछ करवाउण वाला है। आपे पाप पुण्य विस्तारा, आपे ही इस संसार दे विच चंगा ते माड़ा पैदा कीता होया। हुण वो सत्ता दे विच रहिंदा होया, शक्ति पावर दे विच रहिंदा होया मनुख उस ताकत नूं किवें वरतदा, ये मनुख दे उत्ते वो चंगा करके वरतदा कि माड़ा करके वरतदा। उदाहरण दे तौर ते अग है, हुण अग दे नाल उहनूं वरतण दा ढंग तरीका है भी कोई अग नूं चंगी तरह वरतेगा जिहड़ा सियाणा बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ हरेक ਕੰਮ कर सकदा, सवार सकदा आपदा। कोई चीज़ बनाउणी है ਉਹਨੂੰ बना सकदा, कोई चीज़ गर्म करनी है दुध पानी वो कर सकदा, रोटी बनाउणी है दाल सब्जी बनाउणी है जां कोई होर भी भांडा तैयार करना आवा भी तो पाया ही जाता ना भांडा तैयार। हुण ਉਹ अग ਦਾ मतलब ये थोड़ी है भी अग जेकर चुੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ लाती ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ थोड़ी है भी ਉਹਨੇ घर ही फूक देना। हुण ਉਹੀ अग है, ਉਹੀ ताकत है, ਉਹੀ शक्ति है, उस नूं कोई तीली ला के घर दे विच सुੱਟ देवे घर सवाह। फर्क तो अग, हुण अग तो अग ही है ना, पर उहनूं वरतण दा ढंग है, वरतण दा तरीका कोई चंगे लई वरत लिया कोई माड़े लई वरत लिया। हुण सोचते ही है ना चंगा ते माड़ा संसार दे विच। पानी है ਉਹਨੂੰ जिन्ना चिर चंगे ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ है, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ दशा होगी जिमें पिछे पंजाब दे विच हड़ लिआंदे गए सरकारी हड़, क्योंकि कुदरती हड़ां दी कोई मार कुछ इन्नी नहीं हुंदी। कुदरती हड़ जिहड़े आउंदे ने वो तरीका ढंग कुछ वखरा हुंदा। पिछे तुसीं पुराना वेख लो ਚੱਕ के कुदरती हड़ जिहड़े आए सी, पर जदों ये सरकारी आउंदे ने फिर ये उत्तों डैम खोल दिते जांदे ने ते उन्हां दे नाल पानी दा वहाਅ तेज अते कई नेड़े लगदे दरियावां दे पिंड उजाड़ दिते जांदे ने। हड़ ते जिहड़े आउंदे ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ फैलदे आ ना, फिर ਉਹ कुछ क पिंडां नूं उजाड़ दिंदे ने बिना अलर्ट दे बिना किसी जानकारी दे। ਉਹੀ पानी है जिहड़ा वरतों दे विच आ, नहरां दे विच ਵੱਜ के चल रिहा, टिका दे नाल चल रिहा ते ਉਹ सारा कुछ ठीक है। फसलबाड़ी तक भी वो पानी पहुँचता नहरां दे विच हो के सूइयां कस्सियां नालियां दे विच दी, पर उही पानी हुंदा जिहड़ा फसल नूं तबाह भी कर जांदा। हुण ताकत ते पानी दी है ना, हुण उहदी ताकत नूं कोई किवें वरत रिहा ये वरतण वाले उत्ते है भी ये किवें वरती जानी। बिजली है, बिजली ताकत है, आपां देखो ये ताकत नूं वरत रहे हैं, बल्ब लाए ने पखे लाए ने आ साउंड सिस्टम चल रहा है, सारा आपां वरतदे ही आ, घरां दे विच भी वरतदे आ। कोई इस तो पखा ला रहा, कोई AC ला रहा, कोई कूलर ला रहा, इस पावर तो वखरा वखरा करंट सारे लै रहे ने। पर हुण यही बिजली है, कोई इहदे विच माड़ा करना चाहे तो तारां पुट्ठियां जोड़ के सारा कुछ ही खड़ा सकदा। घर की बिजली सारी मच सकती है, खराब हो सकती है, एक गलती करके
ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਫਲ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਿਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਫਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਖ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਗੀ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਾ ਜੁਗ ਜਿਤ ਜਿਤ ਆਪੇ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾ ਜੁਗ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮੱਥ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਮਾਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਮਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੋ ਆਪ ਦਿਵਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜੀਵ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਆਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਫੁਨ ਹੋਊ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੈ ਤੇ ਸਗਲ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕੈ ਤੇ ਸਗਲਾ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਤਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੰਨ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਧਾਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਬਣਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ 8 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IG ਖੱਟੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ CBI ਜਾਂਚ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ LP ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਸਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਲੱਭ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਘੁੱਗੂ ਡੁੰਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਸਭ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾਦਾਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਰੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਲਿਓ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਪੱਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਥ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿਰਕਾਰ ਜੋਗੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫੇਰ ਟੱਲੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਵੱਡੀ ਐਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੌਮ ਦੀ ਛੁਰਾ ਇਹ। ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬੇ ਜੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲਖਪਤ, ਨਾ ਜਸਪਤ, ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਪਾੜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਬੀਸਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਿਆਸੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਟਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟਾਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਤੇ ਆਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਲਾਹਣਤਾਂ ਆਈ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਸੱਤਾ ਕੋਲੇ ਸੀ 17 ਤੱਕ 15 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਫੜ ਕੇ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਰੋਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੇਰੀਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਿਆ ਉਦੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ? ਸਿੱਟ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਸਿੱਟ, ਆ ਧਮਕੀ ਸਿੱਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਆਪ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਈ ਚੱਲੂ, ਇਨਸਾਫ ਅਨਸੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੰਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਵਰ ਝੁੱਲਦਾ ਏ, ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਠੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਗਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਮਿਥੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਲਓ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਾੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50-50 ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ 5-5 ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ। 90% ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਪਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਪਾਵੇ, ਕਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖੀਆਂ ਸਰਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਡੱਫਰ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਬੇਵਕੂਫ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੋਝੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਤੂੰ ਐਂ ਬੋਲਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ।
दसो की कट दईए फिर? एक ऊड़ा आड़ा नहीं पता गुरमत का, सानू 10 गुरुआं दे नां नहीं आउंदे ते तू ऐ बोलदा, तू ऐ करदा। कमाल दी गल है, सानू समझ क्यों नहीं आउंदी? जे असी यही नहीं समझ पा रहे भी सानू नहीं समझना आउंदा, चल जे कोई समझाउंदा ते समझ तां लईए, सिख तां लईए। मनना ना मनना ते बाद दी गल है। भाई सियाणे बणीए। बहुत समा साडी खज्जल खुआरी हो गई, समा लंघ गया। ओए मनुखा जन्म है भाई, बार बार नहीं मिलना। नानक दे पुੱਤ हाँ, नानक दे पुੱਤ बन के जिईए। नहीं तो अज हालात ये होए पए ने कि गुरुद्वारियां दे विच भी बहुती बाणी दी उत्ते, विचार दे उत्ते रोकां लाइयां जा रहीआं ने भी ना 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 साडी गोलक घट जू, इत्थे लोक नहीं आउणे। सिर्फ ऐस डरों नहीं भाई, लोकां नूं सच दसो, वध प्यार दे नाल आउणगे। यकीन है इस गल का नानक जी के उत्ते भी जदों नानक घर घर दे विच गाविया गया ना, संगतां दे विच प्यार बहुता वधेगा, घटेगा नहीं है। नानक की गल नाल, नानक की गल नहीं किसी नूं गलत लग सकती, ना ना कौड़ी नहीं लग सकती। जे गुर झिड़के तां मीठा लग गए, वो तो मिठा लगता गुरु। तो माँ प्यो कदे बच्चों नूं कौड़े लगे आ? नहीं लगे। थोड़े समय लिए लगता होवेगा, पर फिर समझ आ जाती है भी नहीं, सही कहंदे सी मेरे माँ बाप, गुरु माता पिताए। इहदी बाणी नूं अपने हिरदिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। थोड़ा समा अज वधीक लग गया, क्योंकि अज इस कर बेअदबी के उत्ते थोड़ा आपां चानना पाया कि हले तक 8 साल हो गए इंसाफ उड़ीकदिਆਂ नूं। कई इहदे विचों जिहड़े ने वो चल भी बसे ने ते कई हले भी उड़ीक रहे ने। ते इस करके इहदे लई लामबंद होवो। ये जिहड़िਆਂ ने काम कीता ते कराया, ये तो गल है ही पक्की है। आप ही मूँहों फुट पे जी पिछे जी भी जिन्हें कराया ते कराया भी उन्हों का कख ना रहे। सच्ची ही कख रहना भी कोई नहीं, कख तो पहले ही रुल गए, तो हुण जिहड़े रुले फिरदे कख ने रहने वो भी नहीं। गुरु किरपा करे, सतगुरु सानू सोझी बख्शे, ज्ञान बख्शे, मत देवे। असी गुरु नूं समर्पित हो के गुरु दे लई अपना आप कुर्बान कर दईए, फिर ही असी सच्चे सिख जिहड़े कहलावांगे। बाणी नूं पढ़ीए, विचारीए, फिर ये लोक सुखीए। परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। देहो सज्जन असीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां। शब्द गावने आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता तेरा सब किश है। जिस दे सो पावे सदा सिफ सलाह।